جی السلام علیکم ناظرین آج کا جو ویلاگ ہے وہ صرف اور صرف خوشخبریوں پر مشتمل ہے اور تقریباً ہر علاقے کے لیے، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں، بالخصوص پنجاب کے۔ اب وہ کیا ہیں دیکھیے، میں نے کافی لمبی چوڑی لسٹ اکٹھی کی ہے۔ پہلی خوشخبری قصور والوں کے لیے کہ قصور میں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے قصور والوں۔ پھر پورے پنجاب کی تمام تحصیلوں کے لیے الیکٹرک بسیں جو ہیں جو ماحول دوست ہوں گی، اس طرح کی 2000 بسیں آ رہی ہیں، پورے پنجاب میں پھیل جائیں گی۔ آپ کو بہترین ایئر کنڈیشنڈ، صاف ستھری، ویل مینٹینڈ، آن ٹائم بسیں ملا کریں گی۔ جو ان علاقوں کے لوگ ہیں، ہم جب اپنی کالج لائف میں تھے تو مجھے یاد ہے بسوں سے لٹک لٹک کے کالج جاتے تھے، اسکول جاتے تھے۔ بلکہ ایک بار تو ایسے ہوا کہ ہم وہ جو سیڑھیاں ہوتی تھی بسوں کی، ان پہ لٹک کے جاتے تھے، تو وہ ہر سیڑھی پر ایک ایک سٹوڈنٹ کھڑا ہوتا تھا، یعنی جہاں پر جس پائیدان پر میرے ہاتھ ہیں اس پہ اگلے کے پاؤں ہونے تھے اوپر والے سٹوڈنٹ کے، اور اس طرح جیسے شہد کی مکھیاں چمٹی ہوتی ہیں اس طریقے سے جایا کرتے تھے۔ ایک دور وہ بھی تھا۔ اور ایک بار تو یہ ہوا کہ میں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، شدید ٹھنڈ، دسمبر یا جنوری کا مہینہ تھا، اور میں نے ہاتھ رکھے ہوئے اور میرے اوپر والا جو لڑکا تھا اس نے کوئی جوگر یا کوئی بوٹ ایسے پہنے ہوئے تھے جس کے نیچے جیسے فٹ بال والوں کے، سپورٹس والوں کے شوز ہوتے ہیں نا، جس کے نیچے باقاعدہ وہ میخیں سی نکلی ہوتی ہیں، وہ تھے۔ اس نے میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور میرے سے درد سے برداشت نہیں ہوا، میرے ہاتھ چھوٹ گئے اور میں چلتی بس سے نیچے گر گیا۔ تو یعنی اس طرح کے ماحول میں ہم لوگ جو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں وہ رہتے آئے ہیں، اور اس طریقے سے ہم جایا کرتے تھے۔ اب بھی بہت سارے لوگ اسی طرح مشکل سے جاتے ہیں، تو ان سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 2000 ایسی بسیں آئیں گی جس کا بڑا مناسب کرایہ ہوگا، شور نہیں ہوگا، ایئر کنڈیشنڈ ہوں گی اور آن ٹائم آپ کو پہنچایا کریں گی۔ کیا کمال ہے یہ! پنجاب حکومت کو سلام۔ آگے آ جائیں، چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں ہے صرف، اب چلڈرن ہاسپٹل بہاولپور میں بھی بن رہا ہے، شاید ملتان میں بھی تھا یا راولپنڈی میں کہیں اور بن رہا تھا، مجھے ایگزیکٹ نہیں ابھی یاد، لیکن ابھی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نا، میں نے اس میں سے خوشخبری نکالی کہ بہاولپور میں بھی چلڈرن ہاسپٹل بنے گا۔ لاہور والے چلڈرن ہاسپٹل پہ اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ان کو آگے سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اب آپ کے گھر کے قریب بھی چلڈرن ہاسپٹل بننے جا رہے ہیں۔ پھر ڈیرہ غازی خان میں کلثوم نواز کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، بے کمال۔ ڈیرہ غازی خان پنجاب کا آخری ضلع، چاروں صوبوں کے سنگم پر واقع، اور ارد گرد کے صوبوں کے لوگ، اس ساؤتھ پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کو کینسر کا علاج ان کے گھر کے قریب مل جائے گا۔ اللہ کرے آپ میں سے کسی کو کبھی کینسر نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس مشکل میں آ گیا ہے تو اس کو لاہور یا کراچی جیسے بڑے شہروں میں نہیں جانا پڑے گا، اس کو وہاں پر مل جائے گا۔ یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں جی، لاہور میں ماڈل فش مارکیٹ کا قیام۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے مچھلی پر اور لاہور کی مچھلی منڈی پر بڑے پروگرام کر رکھے ہیں، اور میرا بڑا درینہ مطالبہ تھا، جیسے میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پنجاب میں کنزیومر کورٹس بن جائیں، الحمدللہ بنوانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں آواز اٹھاتا رہا، ہم نے جو پنجاب فوڈ اتھارٹی بنوا لی شہباز شریف صاحب سے مل کے اس وقت۔ تو یہ آج ہم لوگ خوش نصیب ہیں پنجاب والے کہ یہاں پہ بڑا فعال ادارہ موجود ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صورت میں۔ ایسے ہی جو فش مارکیٹ ہے، میں نے اس پہ بڑی ویڈیوز بنائی، میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ جو حالات ہوتے تھے، اتنی شاندار اور ماڈل فش مارکیٹ بننے جا رہی ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ وہاں پہ صاف ستھری، صحت بخش
मछली अब खरीद सकेंगे इंशाअल्लाह। फिर सरगोदा, खानेवाल, उकाड़ा और बकर में ज़राई प्रोसेसिंग पार्क बन रहे हैं। यानी आप देखें कि इतना किन्नू पैदा होता है हमारा उधर सरगोदा में। तो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनके लिए जो उस इलाके की है, जैसे बकर में दालें, काले चने, इस तरह की चीज़ें हैं, तो इनके लिए, इनकी प्रोसेसिंग के लिए, इनके आगे इनकी एक्सपोर्ट के लिए, इनकी अच्छी पैदावार के लिए उधर ही ऐसे मराकज़ बनने जा रहे हैं, ऐसे पार्क्स बनने जा रहे हैं। ये नहीं कि ये कोई पार्क ऐसे होगा जिसमें आपको चहलकदमी करते हैं, ये बाकायदा नाम उसका पार्क है, लेकिन ये पूरा इदारे मौजूद होंगे पूरे इन 4 शहरों में, वो बनने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब इनकी मदद भी शामिल हो जाएगी हम किसानों को, तो आप देखें कि ज़राई खुशहाली इंशाअल्लाह और ज़्यादा बढ़ेगी। हमारा मुल्क ज़राई है, हमें ज़राअत में तरक्की करनी है, इसमें हम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। हमारी तो परवरिश ही इस माहौल में हुई है, तो हम इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। और वो लोग, हर कोई तो आके आईटी और इंडस्ट्री में नहीं आ सकता, ये बहुत अहम सेक्टर है, तो इस तबके को भी सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो एक बड़ा अच्छा कदम उठाया जा रहा है। फिर लाहौर में स्पोर्ट्स सिटी, हमारे जो खिलाड़ी हैं इनके लिए सिर्फ स्टेडियम काफ़ी नहीं, पूरा स्पोर्ट्स सिटी बनने जा रहा है लाहौर में। फिर आगे आ जाएं, हम कच्चे के एरिया के बारे में बात करते हैं, उसके हल के लिए बात नहीं करते। हम यही कहते हैं वहाँ पे कच्चे के डाकू ख़त्म हो गए, यही हम सोचते हैं ना कि जाके उन्हें ख़त्म कर दे। भाई वो वजूहात क्यों नहीं ख़त्म करते हम जिसकी वजह से वहाँ पे डाकू पैदा हो रहे हैं? तो उसके लिए कच्चे के एरिया में डेवलपमेंट शुरू करने लगे हैं। उसके लिए कितने जी? 38.86 यानी तकरीबन 39 अरब रुपए वो छोटे से एरिया कच्चे के लिए रखे जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वहाँ पे सड़कें बने, वहाँ पे सेहत और इलाज मुआवजे की सहूलियात मिलें, वहाँ पे उनको कोई रोज़गार मिले, वहाँ पे उन लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर होए, ताकि वहाँ ऐसा कोई नो गो एरिया ही ना रहे, कि कोई ऐसे हाइड आउट ही ना रहे, ऐसी कमीनगाहें ना रहे जहाँ पे डाकू कल को छुप जाएंगे, जहाँ पे कल को डाकू परवरिश पाएंगे, जहाँ पे वो हालात ही ख़त्म कर दिए जाए। ये बड़ा अच्छा कदम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। फिर लाहौर में फिल्म सिटी का क्या, आपको पता है हमारे मुल्क में एक से एक बढ़ के फनकार मौजूद है, बहुत अच्छे अच्छे, जहाँ राइटर मौजूद हैं, अदाकार मौजूद हैं, गुलूकार मौजूद हैं, म्यूजिशियंस मौजूद हैं, हर तरह के लोग, इस शोबे का सारा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। और एक दौर में पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है इसका बड़ा नाम होता था, और अब अगर आप वो देखें तो वो इदारे ख़त्म हो गए, वो स्टूडियोज ख़त्म हो गए हैं, वो शाहनूर स्टूडियो, वो एवर्न्यू स्टूडियो, वो बारी स्टूडियो, वो उसकी रौनकें, वो फिल्में बन रही हैं, अब तो सिनेमा तक ख़त्म हो रहे हैं। अब एक बहार आई है, नए सिनेमाज बनना शुरू हुए हैं, नई स्क्रीनें बनना शुरू हुई हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे अगर फिल्म सिटी बने, यहाँ पर ऐसे स्कूल्स बने कि जिन लोगों को इस आर्ट का शौक है वो इसमें आए, आके अपने फन को निखारें, उनको ऐसे मौके दिए जाएं और वो आके दुनिया का मुकाबला करें। इसको भी तो हम एक्सपोर्ट करके इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी तो हम आगे बढ़ा सकते हैं ना, अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं। और आप ये देखें कि जब इस तरह की तफरीक गाहें ख़त्म होती हैं तो लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए फिर वो ज़राए हैं जिस पे माँ बाप का चेक नहीं है, जिस पे कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं आज बन सका। ये डिजिटल मीडिया हम अपनी नौजवान नस्ल के हाथ में ये दे के हमें पता ही नहीं वो उस पर क्या क्या देख रहे हैं, कब कब देख रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ आती है वो सेंसर बोर्ड से पास होती है, उसके बाकायदा जवाबित होते हैं, कवानीन होते हैं, और उसके बाद आती है, और फिर बाकायदा उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई जाएगी। जब इस तरह का फिल्म सिटी बनेगा, आर्ट स्कूल बनेंगे, जब इस तरह की चीज़ें, तो ये सारा कुछ
किसी कायदे कानून के तहत होना चाहिए, वो बनने जा रहा है। फिर आप आगे देखिए, हर साल सैलाब आ जाता है। पिछले साल जो जालिम सैलाब आया था, अल्लाह ना करे उस तरह का सैलाब आए, लेकिन अब उससे बचाव के लिए 56 अरब रुपए उसके लिए रखे जा रहे हैं, बांध बांधने के लिए, नहरों की रीमॉडलिंग करने के लिए, बैराजेस की मुरम्मत के लिए, जो हेडवर्क्स हैं उनको मजबूत और उनकी गुंजाइश बढ़ाने के लिए। ये सारे काम अब होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद ये जो पानी है ये हमारे लिए ज़हमत नहीं रहेगा, ये रहमत बनेगा। 2 डैम बनेंगे पंजाब में मजीद, वहां पे ये पानी हम स्टोर करेंगे इंशाअल्लाह। मैं वो भी आपको आगे चल के बताता हूं। मैंने आपको बताया कि आज की जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ खुशखबरियों पर मुश्तमिल है। आगे आ जाए। आपको पता है कि जैसे आपको मैंने बताया कि वो स्पोर्ट्स सिटी है, मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी लाहौर के लिए 50 अरब रुपए रख दिए गए हैं। जो वजीर आला फिल्म सिटी प्रोग्राम है उसके लिए 55.6 अरब रुपए रख दिए गए हैं। ठीक है। जो सरगोदा, खानेवाल, उकाड़ा और भक्कर में ज़राई प्रोसेसिंग पार्क्स हैं उसके लिए 60 अरब रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं। जो पंजाब की सारी तहसीलों में जो माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं उसके लिए 168 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। लाहौर हेरिटेज एंड नाइट इकोनॉमी, आपको पता है लाहौर कितना खूबसूरत है। लाहौर में ऐसी ऐसी तारीखी मकामात हैं, इस तारीखी विरसे को अगर अच्छी तरह महफूज बना लिया जाए, तजावज़ात से पाक कर दिया जाए, वो जो दुकानों में, मार्केटों में और अड्डों में अंदर जो छुप गया था उसको बाहर निकाला जाए, उनको वहाँ पे जो बेरोज़गार हुए हैं उनको मुतबादल जगह अलॉट कर दी जाए और अपने असल विरसे को अगर बहाल करके इसकी खूबसूरत लाइटिंग की जाए। इधर दिन को चूंकि गर्मी होती है, रात को इधर ऐसी माहौल दोस्त गाड़ियां चलें, जैसे वो इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स हैं उस तरह की चलें, सयाह आएँ, वो यहाँ पे विजिट करें, इर्द गिर्द के इलाकों में खूबसूरत स्पॉट्स पर रेस्टोरेंट बने हों उसी थीम के अंदर। और यहाँ पर जब सयाह आएँ अंदरूने मुल्क से भी और बैरूने मुल्क से भी, तो आप सोचें कि इस शहर की इकोनॉमी में कितना बड़ा इजाफा होगा। सिर्फ एक बसंत हुई थी अभी कुछ अर्सा पहले, आपको पता है कितने 100 अरब रुपए का बिजनेस हो गया था यहाँ पे। तो इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। फिर आगे आ जाएं, वज़ीर आला पंजाब तरक्याती प्रोग्राम के लिए 31 अरब रुपए, जो लाहौर हेरिटेज या नाइट इकोनॉमी के लिए 31 अरब रुपए रख दिए गए हैं। जो बहावलपुर में मैंने आपको बताया चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन रहा है 23.37 अरब रुपए से वो बनेगा। वज़ीर आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 22 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। जो टैलेंटेड स्टूडेंट होंगे उनकी फीसें माफ़ होंगी, कम ग्रेड वालों के वज़ाइफ लगेंगे, ये सारा कुछ होगा। 22 अरब रुपए उनमें तकसीम कर दिए जाएंगे। टैलेंट निखर के आए, लोग और जोशो खरोश से बच्चे आएँ और कल को पाकिस्तान का नाम रोशन करें। फिर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट जो लाहौर में हॉस्पिटल बना है, नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, उसके लिए 20 अरब रुपए उसके लिए रख दिए गए हैं। लेटेस्ट मशीनरी आए, उसमें बेड्स की तादाद बढ़े, तकरीबन 900 के 1000 बेड की तो कैपेसिटी इस हॉस्पिटल की है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी आसानी हो जाएगी उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, उन लोगों के लिए जो उनके लवाहिकीन हैं, जिनका कोई फ़र्द इस अज़ियतनाक मर्ज़ का शिकार होता है। आप कभी उनसे बात करके देखें। अल्लाह ना करे कि आपके ख़ानदान में कभी कोई भी कैंसर का शिकार हो, लेकिन अगर हो जाए तो उसके लिए आगे सहूलत तो हो, उसको कोई इनकार तो ना करे इलाज से, उसकी कोई पेन मैनेजमेंट तो करे, उसका कोई ट्रीटमेंट तो करे। ये होने जा रहा है, होएगा इंशाअल्लाह। फिर वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम 17.6 अरब रुपए इसके लिए रखे जा रहे हैं, उन किसानों के लिए जिन्हें ग्रीन ट्रैक्टर मिलेंगे इस साल, ताकि वो अपनी पैदावार बढ़ाएं।
لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں، فصلیں 2 کی جگہ 3 کریں، 4 کریں، ان کو زیادہ اچھا کلٹیویٹ کریں، زیادہ پیداوار کمائیں اور خوشحالی پائیں۔ جو ڈیرہ غازی خان میں کلثوم نواز کینسر ہاسپٹل ہے، وہ 15.2 ارب روپے اس کے لیے رکھ دیے گئے ہیں، وہ ہاسپٹل بنے گا۔ راولپنڈی میں لوئی بھیر زوالوجیکل گارڈن کے قیام کا منصوبہ ہے 12 ارب روپے کا۔ میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماڈل ولیج، مثالی گاؤں جسے ہم کہتے ہیں، کہ قیام کا منصوبہ ہے 10 ارب روپے۔ آپ سوچیں کتنے 100 دیہات جو ہیں اس سال میں مثالی گاؤں کا درجہ پا جائیں گے، جہاں پہ ہائی سکول، ہائر سیکنڈری سکول ہوئیں گے، جہاں پہ پکے کھالے ہوں گے، جہاں پہ سڑکیں اندر پختہ ہوں گی، جہاں پر سیوریج کا نظام ہوگا، جہاں پر واٹر سپلائی کا انتظام ہوگا، جہاں پہ ان کے لیے بیسک ہیلتھ یونٹ، رورل ہیلتھ سینٹرز، اس ٹائپ کی سہولیات ہوں گی، ان کی سڑکیں پکی کی جائیں گی ان گاؤں کی تک رسائی کے لیے، تو یہ سب کچھ اس مثالی گاؤں میں ملے گا۔ اور یہ اس بار سینکڑوں دیہات مثالی کا درجہ پائیں گے، اگلے مرحلے میں باقی بھی پائیں گے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ بہت سے گاؤں جو ہیں وہ شہری سہولیات کے برابر آ جائیں گے۔ جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ لاہور میں ماڈل فش مارکیٹ میرا بڑا پرانا خواب بھی تھا، مطالبہ بھی تھا، درخواست بھی تھی، اس پہ عمل ہو رہا ہے، اس کے لیے 9.68 ارب روپے رکھ دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام فیز 2 کے لیے 8.8 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ میرا تعلق وہاڑی سے آپ کو پتہ ہے، ابھی میری والدہ کی سفارش آئی کہ 2 بچے ہیں جو یہ اس کے بی ایس کمپیوٹر سائنسز ان میں انہوں نے کیا ہے، اور ان کو آگے انٹرنشپ چاہیے۔ ابھی وہ یعنی ان کے پاس صرف ڈگری تھی، ان کے لیے ان کو اس آئی ٹی انٹرنشپ میں ان کو ایڈمیشن دلوایا، ابھی آج کل میں ان کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی، ان کو انٹرنیشنل لیول کی سرٹیفکیشن مفت کروا رہی ہے گورنمنٹ آف پنجاب، ادھر فیس دے رہی ہے اور ان کو مفت کروا رہی ہے۔ اب یہ جب نئے آئی ٹی ٹولز، اے آئی کی ٹریننگ جب لے لیں گے، اس کے بعد پھر 3 مہینے انہیں پیڈ انٹرنشپ دی جائے گی، اس میں انہیں 50,000 روپے پر منتھ ملے گا، اور پھر جب یہ مارکیٹ میں آئیں گے تو ان کے پاس باہر کی ڈگریاں ہوں گی، سرٹیفکیٹس ہوں گے، اور پھر ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا، تو پھر جب یہ آئیں گے تو یہ نہ صرف اگر اپنا کوئی کام کریں گے اور باہر سے فری لانس میں کام پکڑ کے وہاں سے پیسے کما رہے ہوں گے، یا یہاں پہ اچھی نوکریاں لے رہے ہوں گے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ معذور افراد کے لیے وزیر اعلیٰ ہمت کارڈ 5 ارب روپے اس کے لیے رکھ دیے گئے ہیں۔ لاہور اتھارٹی برائے احیاء ثقافتی ورثہ 5 ارب روپے، جو آپ کو میں نے بتایا کہ لاہور کی وہ جو لہر منصوبہ ہے جس میں پرانی فصیل بحال ہوگی، پرانے لاہور کے جو دروازے ہیں وہ بحال ہوں گے، ارد گرد کا علاقہ ڈیولپ ہوگا، اس کو ٹورزم پلیس بنایا جائے گا، وہاں پر اندر ایسی جگہیں بھی مجھے پتہ ہے، میں ابھی یہ بسنت کے لیے وہاں پہ چھتیں ڈھونڈنے گیا تھا، میرے کچھ دوست تھے، ان کی بڑے برانڈ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے وہاں پہ اپنے لیے چھتیں لینی ہیں تو ہمیں کوئی چھتیں ارینج کر کے دیں، چھتیں نہیں مل رہی تھیں وہاں پہ۔ مجھے اس وقت پتا چلا کہ اندر کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے، میں سارا ایریا گھوما ہوں تو پتا چلا کہ وہاں اندر 5 اسٹار ہوٹلز کا بھی منصوبہ ہے، جو اسی طرح تاریخی شکل کا ہوگا، اسی آرکیٹیکچر کا ہوگا، وہاں پہ وہ بھی بننے جا رہے ہیں جہاں لوگ آ کے رہیں گے اور اس کو ایک ڈیفرنٹ فیل لیں گے، وہ انہیں لگے گا کہ آج بھی شاید ہم مغل ایرا میں ہی موجود ہیں۔ تو اس طرح کے بھی اندر منصوبے ہیں، اندر ایسی فوڈ سٹریٹس ہیں، ایسی پلیسز ہیں کہ ایک دفعہ تو وہ جو لاہور کے رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ بھی جا کے دنگ رہ جائیں گے، اور وہاں پہ جب جا کے گھوما کریں گے۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے سال میں کئی بار اللہ کی فضل سے باہر جانے کا موقع ملتا ہے، پھر وہ جو لوگ پاکستان آتے ہیں لاہور میرے پاس، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی یار انہیں لاہور میں ہم دکھائیں کیا ہم ان لوگوں کو چڑیا گھر لے جائیں۔ یار دنیا میں تو ایسی جگہیں ہیں اتنی شاندار دکھانے کے لیے، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے لیکن وہ دکھانے والا ہی نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ جب یہ ایریاز ڈیولپ ہو جائیں گے تو ہم دکھانے کے لیے ان کو بھی لے کے جایا کریں گے، خود جا کے دیکھ کے خوش ہوں گے، اپنے بچوں کو دکھائیں گے۔ ابھی جیسے
बॉर्डर एरिया से जब आप आते हैं तो जो एरिया वो डेवलप हुआ है, वो जो कॉरिडोर है, उसको देख के खुशी होती है। अभी मैं कुछ दिन पहले गया हुआ था, हमारे दोस्त हैं फैसल हाशमी साहब, उन्होंने खाना रखा हुआ था शाही इमाम के सामने, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब हम शाही इमाम के सामने अंदर गए, गली सुरजन सिंह में, मज़ा आ गया, दिल खुश हुआ। ऐसे ऐसी जगह अब वहाँ पे डेवलप हो चुकी हुई। तो उस वक्त मैं गया तो मैंने देखा दो मोरिया पुल के साथ उधर जो दीवार जो गंदी मंदी हुआ करती थी, जो स्टेशन के इर्द गिर्द का एरिया था, वो सारा वहां पे तो काया ही पलटी जा रही है। जो लोग उधर के रिहायशी हैं वो खुद बताएंगे वहां पे क्या क्या कुछ हो रहा है। यकीनन वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन की वजह से तंग जरूर होंगे, लेकिन एक दौर में वही लोग सबसे ज्यादा इससे इस्तेफादा भी कर रहे होंगे, जब उधर ही एयरबीएनबी वाले, Booking.com वाले, इन्हीं के कमरे जो एक्सेसिव कमरे हैं, वो इनसे लेके तो उधर गोरों को ठहरा रहे होंगे, तो फिर ये लोग उस वक्त इससे मुस्तफीद भी हो रहे होंगे। वजीर आला तरक्याती प्रोग्राम अकलियतों के लिए भी 4 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। फिर देहात के लिए जो पानी की सप्लाई और ड्रेनेज है, उसके लिए 4 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। फिर आगे आ जाएं, अभी बातें खत्म नहीं हुई मेरी। 28 इजला में जो हमारी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है, ये जो लाहौर में है, जिसके डीएनए, जिसमें बाकी फॉरेंसिक के लिए सैंपल दूसरे सूबों से आते हैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब आगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब उसका दायरा 28 इजला तक बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए 14 अरब रुपए रख दिए गए हैं। ठीक है जी। फिर जीपीयू बेस्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्याम अमल में लाया जा रहा है। अब हम, आपको पता है डाटा का कितना बड़ा इशू है, उसके लिए 7.4 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। इनोवेट पंजाब लीडर्स ऑफ फ्रंटियर टेक इंक्यूबेटर्स के लिए 7.1 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पंजाब जदीद तकनीकी महारतों में इजाफा और लड़कियों के लिए आईसीटी मंसूबा 5.1 अरब रुपए उसके लिए रखे गए हैं। शहरी सहूलत और खिदमत मराकज़ का क्याम फेज़ 2 जो है, उसके लिए 4.4 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का मंसूबा जो है, उसके लिए 1 अरब रुपए रख दिए गए हैं। वज़ीर आला प्रोग्राम बराए लैंग्वेज लर्निंग इम्प्रूवमेंट 3.5 अरब रुपए। खेलों की बहाली के प्रोग्राम के लिए 3.3 अरब रुपए। खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी और बेहतरी के लिए 3.3 अरब रुपए। वज़ीर आला पंजाब साहबा का पीओज के जरिए नौजवानों के रोजगार का प्रोग्राम 3.02 अरब रुपए। वज़ीर आला खेलता पंजाब प्रोग्राम के लिए 2.1 अरब रुपए। फिर स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू है हमारा। यूरोपी मियार की महारत और अहलियत से मुताबिकत हासिल करने का जो मंसूबा है, उसके लिए 33.41 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। जो आपको अभी मैंने बताया कि वो बच्चे हैं, वो अगरचे यहाँ से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर चुके हैं, लेकिन उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दिलवाने के लिए, और ये सिर्फ आईटी के शोबे की नहीं है, और बहुत सारे शोबों में भी है, कि उनको वो वाली तरबियत दिलाई जाए ताकि ये नौजवान जो हैं कल को पाकिस्तान से बाहर जाएं तो एक वक्त आए कि हमारे नौजवान जो हैं ये भी दुनिया की बड़ी कंपनीज के सीईओ लगे होंगे, दुनिया की बड़ी कंपनीज में नौकरियां हासिल कर रहे होंगे, यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भेज रहे होंगे, अपने मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बटा रहे होंगे, बाहर जाके भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होंगे। उनको इस हद तक उनको तैयार करने का ये मंसूबा है। तामीराती शोबा देखें ना आप, हमारे जो यहाँ पे अभी तक जो हम घरों की तामीर करते हैं, ये वो रिवायती तरीका है हमारा ना। ये जो मिस्त्री हैं, इनके वालिदैन करते थे, या किसी और को कोई काम नहीं आता, वो चंद दिन मजदूरी करता है, फिर तरक्की करके मिस्त्री हो जाता है, फिर बड़ा मिस्त्री हो जाता है, इस तरीके से ही होता है। लेकिन इसके लिए बाकायदा उनको अगर तालीम मिले, उनको महारत सिखाई जाए, तो ये पाकिस्तान की तामीर में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं और बाहर जाके भी अच्छी पे अच्छी नौकरियां हासिल कर सकते हैं। आप देखें ना, बाहर हम जाते हैं, यूरोप जाएं, कई 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो आज भी अपनी उसी ताकत और मजबूती के साथ खड़ी हैं। हमारी यहाँ पे जो है ना, वो
कुछ अरसे बाद सेम निकल आती है, भुरभुरी हो जाती है, सीमेंट उखड़ने लग पड़ता है। वो उनका क्यों नहीं उखड़ता, हमारा क्यों उखड़ता है? इसलिए कि हमारे पास इसकी बाकायदा तालीम ही नहीं है। उसके लिए तामीराती शोबे की तरबियती इस्तेदाद में इजाफे के लिए 7.4 अरब रुपए रख दिए गए हैं। वजीर आला पंजाब इंडस्ट्रियल क्लस्टर पाथवे प्रोग्राम के लिए 4.7 अरब रख दिए गए हैं। मेहमान नवाजी और सेहत के शोबों में तरबियती इस्तेदाद में इजाफा 3.96 अरब रुपए रखे गए हैं। अब ये देखें ना, ये क्या चीज है, ये मेहमान नवाजी और सेहत के शोबों में, कि हमारे पास यहाँ पे लाहौर जैसा जो बड़ा शहर है, यहाँ पे हमारे पास 2 या 3 हमारे पास मेहमान नवाजी शोबे की तरबियत है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे उस तरीके से अभी यहाँ इंतजाम नहीं है। हमारे इतने रेस्टोरेंट्स हैं, इतने होटल्स हैं, इन लोगों ने बाहर भी जाके काम करना है। इनके जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, जो शेफ्स ट्रेनिंग है, तो जो ये सुपरवाइजर्स हैं, जो ये बैरे हैं, जो हाउस कीपिंग के लोग हैं, जो रूम कीपर्स हैं, जो जेनेटोरियल स्टाफ है, इसकी तरबियत भी तो होनी चाहिए ताकि ये अच्छी तनख्वाह पे बाकायदा इल्म के साथ और महारत के साथ इसकी यहाँ पे काम कर सकें। हर चीज की एक साइंस है, हर चीज के लिए डिग्री है, हर चीज के लिए सर्टिफिकेट है। दुनिया में तो अगर कोई बाल काटने वाला है उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री चाहिए, फिर जाके वो यूरोप में कर सकता है। हमारे पास तो यहाँ जिसका दिल करता कर देता है। तो यहाँ पे इस शोबे की भी तालीम, उनकी इस्तेदाद जो है, अहलियत जो है, वो बढ़ाई जा रही है। फिर पैरामेडिक्स का शोबा, डॉक्टर्स की अपनी जगह पे बड़ी जरूरत है, लेकिन जो मेल और फीमेल नर्सेज हैं, ये जो एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, ये जो अल्ट्रासाउंड करने वाले, इनके जो हेल्पर्स हैं, ये जो ऑपरेशन थिएटर्स के जो असिस्टेंट्स हैं, इनकी तरबियत भी तो होती है ना। अगर इनको तरबियत दे दी जाए, अच्छी हाउस मेड्स की तरबियत दे दी जाए, तो ये लोग जाके बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। आपको पता है फिलिपाइन ने यही ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग देके आज वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होने जा रहा है। तो हम भी उसके लिए 3.96 अरब रुपए रख दिए गए हैं। अगले साल और ज्यादा होंगे जी। मुआशी तब्दीली के लिए महारत के असूल का प्रोग्राम 2 अरब रुपए। शादरा लाहौर में तामीराती शोबे के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसके लिए 1.6 अरब रुपए का वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शादरा में बनने जा रहा है। उम्मीद मुआशी तरक्की के लिए महारत के असूल का फरोग 1.5 अरब रुपए जी। अब आज मैंने आपसे कहा था कि पोठवार रीजन में छोटे डैम्स की तामीर के लिए 100 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। बल्लो की सुलेमान की लिंक कैनाल की रीमॉडलिंग के लिए 9.5 अरब रुपए। रसूल कादराबाद लिंक कैनाल की रीमॉडलिंग के लिए 9.5 अरब रुपए। बल्लो की सुलेमान की लिंक कैनाल की रीमॉडलिंग 9 अरब रुपए। मरबूत नहरी निज़ाम और ऑपरेशनल कारकर्दगी की बेहतरी का मंसूबा फेज़ 2 8 अरब रुपए। कादराबाद बल्लो की लिंक कैनाल की रीमॉडलिंग के लिए 6.5 अरब रुपए। वज़ीर आला मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के लिए 10.7 अरब रुपए। वज़ीर आला लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 8.2 अरब रुपए। वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए लोकल गवर्नमेंट और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट से मुतल्लिका जुज़ियात हैं उनके लिए 23 अरब रुपए। लाहौर में सकाफती विरसे के अहिया के लिए जो मैंने बताया आपको लहर मंसूबा, उसके लिए 11 से 12 अरब रुपए। वज़ीर आला सस्टेनेबल गोल्ड प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए। पंजाब में कब्रस्तान और पार्क्स की बेहतरी का मंसूबा 0.79 अरब रुपए, तकरीबन 79 करोड़ रुपए। अब देखें, अब तो कब्रस्तानों के लिए जगह ही नहीं मिलती। यहाँ पे आप बड़े कब्रस्तानों में चल जाएं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए की कब्र मिलती है। किसी ने सोचा ही नहीं इधर कि यार कब्रस्तानों की भी तो ज़रूरत है ना, उनकी भी तो तादाद बढ़ाई जाए। उसके लिए भी 80 करोड़ रुपए रख दिए गए। आगे आ जाएं जी। शिमाली और पोठवार रीजन में सियाहती मुकामात की बहाली के लिए 42 अरब रुपए। जैसे आपको पता है अभी एक नया मरी का मुतबादल अभी जो बना है, जो कोटली सतियां वाला इलाका है, जाके देखें आपको मज़ा आएगा। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं सियाहत के लिए, उनके लिए 42 अरब रुपए। पोस्ट प्रोडक्शन और यूटिलिटी ब्लॉक
لاہور کی تعمیر کے لیے 14.2 ارب روپے، کنونشن سینٹر لاہور کی تعمیر کے لیے 9.4 ارب روپے، فلم اور میوزک سکول لاہور کی تعمیر کے لیے 9.3 ارب روپے، والڈ سٹی راولپنڈی کے ثقافتی ورثے کا تحفظ اور شہری احیاء 8 ارب روپے، ایڈمنسٹریٹو اینڈ اسٹوڈیو کمپلیکس لاہور کی تعمیر کے لیے 6.3 ارب روپے، لاہور میوزیم کے نئے بلاک کے لیے کی تعمیر کے لیے 5.6 ارب روپے، پنجاب میں سیاحتی انفراسٹرکچر کی بحالی اور بہتری کا منصوبہ 2 ارب روپے۔ اس کے بعد صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں آ جائیں، صنعتی فضلہ ٹریٹمنٹ پلانٹ 25 ارب روپے، یہ جو ہماری انڈسٹری انے واہ اپنا پانی پھینکی جاتی ہے گندے نالوں میں، اور وہ نالے کہاں جاتے ہیں کبھی سوچا آپ نے؟ جس میں انڈسٹریل ویسٹ آ رہی ہے، جس میں ہیوی میٹلز آ رہی ہیں، جس میں زہریلے کیمیکلز آ رہے ہیں، یہ جا کے کسی دریا میں گر جائیں گے، کسی نہر میں گر جائیں گے، یا لوگ اس سے ٹیوب ویل لگا کے پانی کھینچ کے فصلوں کو لگا رہے ہوں گے، الٹیمیٹلی ہماری زمینوں کو تباہ کر رہے ہیں یہ خطرناک کیمیکل۔ تو ان کی ری سائیکلنگ، ان کا ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ادھر سے پانی گزر کے پھر آگے جائے گا، پاک صاف ہو کے، پاک تو خیر نہیں لیکن زہریلے اجزاء سے پاک ہو کے۔ یہ 25 ارب روپے کا منصوبہ وہ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ فیصل آباد موٹر وے کے قریب نئے انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام ہونے جا رہا ہے جی، 15 ارب روپے اس کے لیے رکھ دیے گئے ہیں۔ قائد اعظم بزنس پارک، یہ جو آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ شروع میں ہی آ جاتا ہے لاہور سے۔ گارمنٹس پلگ اینڈ پلے پارک 12.5 ارب روپے، اور اس کے بعد آپ کو میں نے میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی قصور کا بتا دیا کہ وہ 9.5 ارب روپے سے بن رہی ہے۔ کلسٹر انفراسٹرکچر اینڈ اکنامک زون ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 10 ارب روپے، مشترکہ سہولت مرکز برائے مالی معاونت 10 ارب روپے، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد کے لیے 6 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ گجرات میں نیا انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہا ہے 3.8 ارب روپے سے۔ پھر آ جائیں ماحول، سب سے اہم چیز، پنجاب میں موسمیاتی تجزیہ گاہ کا قیام 14.5 ارب روپے سے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ویدر کو تو انالائز کریں، یہ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی موسمیاتی تبدیلی ہیں کوئی اس کا بھی تو انالیسس کرے، اس کا پیٹرن بھی تو جانچے، اس کے مطابق ہمیں کو پیشین گوئیاں ملیں، اس کے مطابق ہم کو تیاری کریں، اس کے مطابق ہم اپنے بچاؤ کا انتظام کریں، اس کے مطابق ہم اپنے فصلوں کا پلان کریں، یہ بھی تو ہو۔ وہ بننے جا رہا ہے 14.5 ارب روپے سے۔ پنجاب پرفارمنس اینڈ انرجی ایکسیلنس لیب کا قیام 9 ارب روپے سے ہو رہا ہے۔ ای پی اے انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی، یہ ایجنسی جو ہے، لیبارٹریز میں ماحولیاتی جائزہ، تجزیہ اور ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم کی بہتری کا منصوبہ جو آپ کو میں نے بتایا 4.8 ارب روپے سے ہو رہا ہے۔ انسداد سموگ، اس سال سموگ کم رہی ہے، اس کے لیے کام ہوا ہے، جب پچھلے سال جو ہوا ہے، اس سال اور کم ہوئے گی۔ انسداد سموگ اور عوامی آگاہی کا منصوبہ 6.5 ارب روپے۔ لاہور میں فضائی معیار کی بہتری کے مربوط نظام کا منصوبہ 4.5 ارب روپے۔ اینٹی سموگ فلیٹ کی تعیناتی 4.07 ارب روپے۔ توانائی کے جدید ذرائع کے ذریعے صنعتی سہولت کاری 2 ارب روپے۔ سرکاری عمارات میں سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے 1 ارب روپے تاکہ ماحول دوست انرجی پروڈیوس کی جا سکے۔ ٹھیک، اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اس وقت۔ یہ تقریباً کتنا ہے جی، 5,903.5 ارب روپے کا بجٹ ہے، جس میں ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 752 ارب روپے ہے۔ بیرونی شراکت داری کے منصوبوں کے لیے مختص رقم 140 ارب ہے۔ ٹھیک ہے، ہو کتنا زیادہ۔ اس دفعہ تعلیم کے لیے 750 ارب روپے رکھے گئے ہیں، شعبہ صحت کے لیے 500 ارب، زراعت کا بجٹ جو ہے 91.9 ارب، اور تنخواہوں میں اضافہ 7%، پینشن میں اضافہ 3.5%۔ یہ تھی، ابھی بہت سی خوشخبریاں باقی ہیں لیکن میری بس ہو گئی، اس سے زیادہ ابھی میں ڈیٹا اکٹھا نہیں کر سکا۔ میں نے بڑے دھیان سے سنا تھا، میں نے بلٹس بنائے تھے، بنا کے کچھ ادھر لکھے کچھ ادھر ساتھ ساتھ نوٹ کرتا گیا۔ میں نے کہا آپ کو کوئی اچھی امیدیں دوں اس دور میں جب انسان خوشخبریوں کو ترس رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اسے کوئی امید دی جائے تو اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے۔
اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویڈیو سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.